Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we will go through a few more important MCQs taken from previous question papers of RRB, state and central government exams, specially curated for all our nursing aspirants out there. So let's get started. And here's a quick tip before we start a video. Try to solve previous year question papers in a timed environment. It helps you manage your time better and builds your confidence for the actual exam. ఓకే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చాను. అవి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ఆర్బీ, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అనమాట. సో మన నర్సింగ్ ఆస్పిరెంట్స్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ మీకు ఒక్క ఏమంటారు టిప్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో ట్రై టు సాల్వ్, చాలా అంటే మీకు వీలైతే మోర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దట్టు ఇన్ ఏ టైమ్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇప్పుడు 2 hours ఎగ్జామ్ ఉంటే 2 hoursలో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇలా మీరు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టైంని మేనేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది అండ్ మీలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగినట్టు ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తోటి. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, లాక్టోస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. లాక్టోస్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ గ్లూకోజ్ అండ్ గ్యాలక్టోస్, గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is option A, glucose and galactose. Okay, so what is lactose? It is a disaccharide sugar. Okay, di means 2. Okay, disaccharide sugar which found in milk. Okay, so it is composed of 2 monosaccharides. Disaccharide sugar I told you, no, so it's composed of 2 monosaccharides. Okay, so it must be broken by the enzyme lactase in the small intestine into its monosaccharide components to be absorbed by the body. Okay, body will not absorb in the form of disaccharide, so it has to be break down into monosaccharide in order to absorb by the presence of enzyme called lactase. Okay, so why not others means glucose and fructose make up sucrose. Okay, na glucose plus this one fructose is made up of this one sucrose. Okay, not lactose. And fructose and glucose alone are the monosaccharides and not it is the complete structure of lactose. Okay, ikkada ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అనమాట, గ్లూకోజ్ అండ్ గ్యాలక్టోస్. ఓకే, ఈ 2 ఇవి ఏంటివి? 2 మోనోసాకరైడ్స్ అనమాట, షుగర్. ఓకేనా, ఇవి 2 కలిస్తేనే లాక్టోస్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో మన బాడీలో లాక్టోస్ అనేది డైసాకరైడ్ షుగర్ అనమాట. అది డైరెక్ట్గా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో అబ్జర్వ్ కాదనమాట. సో ఇది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ లాక్టేస్. ఓకేనా, ఎందుకంటే బాడీ అబ్జర్వ్ చేయడానికి. సో ఇది మోనోసాక్రహైడ్ ఫామ్లో అంటే గ్లూకోజ్ గ్యాలక్టోస్గా ఫామ్ అయ్యి బాడీలో అబ్జర్వ్ అవుతుంది. వేరేవి ఎందుకు కావాలంటే గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఎలోన్ ఆర్ మోనోసాక్రహైడ్స్, అవి డైసాక్రహైడ్స్ కాదు, అది మేడప్ ఆఫ్ సంథింగ్ నాట్ ఎల్స్. ఓకే, గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఇట్ మేడ్స్ అంటే ఇది కంపోజ్ అయ్యి సూక్రోజ్ ఫామ్ అవుతుంది తప్ప లాక్టోస్ ఫామ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఇయర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, the management theorist who developed the 14 principles of management is. అంటే ఏ మేనేజ్మెంట్ థియరిస్ట్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ని డెవలప్ చేశాడు అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్ నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ హెన్రీ ఫాయల్, మ్యాక్స్ వెబర్, ఫెడ్రిక్ టైలర్, మేరీ ఫోలెట్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is Henry Fayol. Okay, Henry Fayol is a French management theorist. Okay, and he is the best known for developing the 14 principles of management. What are they? They are like a division of work, unity of command, authority and responsibility, scalar chain, etc. Okay, so his work laid the foundation. He is the main foundation for the modern management theory. Okay, and the administrative functions of management. Why not other means Max Weber is the contributed to bureaucratic management. What it is? He is a who is this Max Weber is a German sociologist. Okay, and his theory will be is mainly focuses on the where rules, hierarchy and clear responsibilities helps to maintain the efficiency and control.
Okay, then another one is Frederick Taylor. He is also known for the scientific management. Okay, and means his work mainly focuses on improving the productivity through time and motion studies. And Mary Parker, he contributed to the human relations movement in management. Okay, ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెన్రీ ఫోయల్ అన్నమాట. ఈయన ఫ్రెంచ్ మేనేజ్మెంట్ థియరిస్ట్. ఈయన 14 ప్రిన్సిపల్స్ని డెవలప్ చేశాడు. దాంట్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే లైక్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్, యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్, అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అట్లా. వై నాట్ అదర్స్ అంటే మ్యాక్స్ వెబర్ అనేది బ్యూరేటిక్ మేనేజ్మెంట్ మీద డెవలప్ చేశాడనమాట. అంటే ఆయన వర్క్ మెయిన్లీ రూల్స్, హైరార్కీ అండ్ క్లియర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాయి. అవి మేనేజ్మెంట్లో ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ కంట్రోల్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఫెడరిక్ టైలర్. ఓకే, ఫెడరిక్ టైలర్ ఆయనను కూడా సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటారు. ఈయన వర్క్ మెయిన్లీ ప్రొడక్టివిటీ మీద ఫోకస్ చేశారనమాట, లైక్ టైం మీద, మోషన్ స్టడీస్ మీద. ఓకే, మేరీ పార్కర్ ఏమో హ్యూమన్ రిలేషన్స్. ఓకేనా, అంటే మేనేజ్మెంట్ తోటి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే దాని మీద వర్కౌట్ చేశారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, use of punishment and correction is used in this style of leadership. Okay, punishment and correction చేసే స్టైల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఎందులో అంటే ఏ దాంట్లో యూస్ చేస్తారు అని అడిగారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ద నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇన్ నర్సింగ్. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ డెమోక్రటిక్, పార్టిసిపేటివ్, అథారిటేరియన్, laissez-faire. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is authoritarian. Okay, so authoritarian is also known as autocratic. Okay, it is one style of leadership which involves a leader who makes decisions independently without any input from others. Okay, so this style oftenly uses strict rules, punishment and correction to enforce discipline and compliance. Okay, mainly this leadership focuses on the control and command. Okay, so commonly this type of leadership used in situations where quick decision making and strict supervisions are required. Others like democratic and participative leadership involves group participation. The name itself it is telling democracy and participation. So it involves group participation and decision making which encourages the team input and motivation without using any punishment and corrections. And laissez-faire leadership is hands-off approach. Okay, it is all otherwise it is called as hands-off approach where the leader provides minimal supervision and decisions are left to the individuals or groups. So here the option C is the correct answer. C కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. అథారిటేరియన్ని ఆటోక్రేటిక్ అని కూడా అంటారు. సో ఈ లీడర్షిప్లో ఎలా ఉంటుందని అంటే లీడరే డెసిషన్స్ ఇండిపెండెంట్లీగా తీసుకుంటారు, ఎవరిని అడగకుండా, గ్రూప్ని లేక ఇండివిజువల్స్ని ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా. ఓకేనా, సో ఇలాంటి లీడర్ స్టైల్ని అంటే స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టడానికి, పనిష్మెంట్, కరెక్షన్స్, డిసిప్లిన్ ఇవ్వడానికి. ఓకేనా, లైక్ డెసిషన్ మేకింగ్, స్ట్రిక్ట్ సూపర్విజన్స్. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే మన నర్సింగ్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది బికాజ్ వాట్ ఎవర్ మనం ఏది చదివినా కూడా మనం పేషెంట్స్ మీద అప్లికబుల్ చేస్తాం కాబట్టి హియర్ ఇస్ ద స్ట్రిక్ట్ సూపర్విజన్ ఈస్ నీడెడ్. ఓకేనా, ఇంకో డెమోక్రటిక్ అండ్ పార్టిసిపేటివ్ లీడర్షిప్ అని అంటే ఇక్కడ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ టెలింగ్ డెమోక్రసీ అండ్ పార్టిసిపేషన్. ఓకేనా, సో గ్రూప్స్ని అండ్ ఇండివిజువల్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఏమంటారు ఇండివిజువల్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు, మోటివేషన్ వితౌట్ ఎనీ యూజింగ్ పనిష్మెంట్. laissez-faire, లేజీ ఇట్స్ నేమ్లోనే ఉంది. సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అనమాట. ఇక్కడ మినిమల్ సూపర్విజన్ ఉంటుంది, డెసిషన్ మొత్తం ఇండివిజువల్స్ గ్రూప్స్ మీదనే వదిలేస్తారు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, non-stress test is said to be normal if there are 2 or more FHR accelerations during a 20-minute period, 2 or more FHR accelerations in a 40-minute period, no deceleration during a 40-minute observation, no acceleration during a 40 minutes observation. Pause the video, understand the options and find the answer. So here the correct answer is option A,
2 or more FHR accelerations during a 20-minute period. What is non-stress test? It is also known as like NST, and it is a non-invasive test. Okay, used means done during pregnancy time to assess the fetal well-being, especially in high risk pregnancies. Okay, so in this test what they will measure means they will measure the fetal heart rate in response of fetal movements. Okay, so how you will consider whether it is a normal and abnormal means if the baby is having 2 or more FHR accelerations. Accelerations means what? Increase of heart rate. Okay, so normally if the baby is getting heart rate like 140, when the baby moves, no fetal movements if presence means the heart rate will be increased to 15 to 20 beats. Okay, when the baby moves, the 40, if it is a heart rate is recording 140 beats per minute, when the baby moves, when moves, the heart rate will increase to 155 to 160, which is normal, and it will last for 15 seconds, and it will be done like 2 or more within 20 minutes time. Okay, if it is 2 or more, it is normal. Okay, other means which will indicates means if it is like this means that will indicates the fetal autonomic nervous system is functioning properly and fetus is getting well oxygen. Okay, others are the abnormal means with these are not related to what I explained now. Okay, so ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. నాన్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ అంటే ఏంటిది? దాన్ని ఎన్ఎస్సి టెస్ట్ అని కూడా అంటారు. అది డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ని చెక్ చేయడానికి అకార్డింగ్ టు అంటే ఫీటల్ వెల్బీయింగ్, ఫీటల్ మూమెంట్స్. ఓకే, ఫీటల్ మూమెంట్స్ ప్రకారంగా ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది అని టెస్ట్ చేయడానికి ఈ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారనమాట. సో 2 or more FHR accelerations 20 minutes పీరియడ్లో ఉంటే దాన్ని నార్మల్ అని అంటారు. యాక్సలరేషన్స్ అంటే ఏంటిది? ఇంక్రీజ్. ఓకేనా, డిసలరేషన్ అంటే డిక్రీజ్ అనమాట. ఫీటల్ హార్ట్ రేటు ఒకవేళ 20 minutes కోసము నువ్వు ఎన్ఎస్టి టెస్ట్ చేసినప్పుడు బేబీ హార్ట్ రేటు నీకు 140 అని రికార్డ్ అయినప్పుడు ఏమంటారు? బేబీ మూమెంట్, ఒకవేళ బేబీ మూమెంట్స్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు అది 20 బీట్స్కి పెరిగిపోతుంది అనమాట. లైక్ 140 నుంచి 150 కన్నా 160 కన్నా పెరుగుతుంది ఎప్పుడు? బేబీ కదిలినప్పుడు. అలాంటిది 2 లేక ఎక్కువ అవ్వచ్చు. ఎంత పీరియడ్ గ్యాప్లో? 20 minutes పీరియడ్ గ్యాప్లో. సో ఇలా అయ్యిందనుకో దాన్ని నార్మల్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది ఏమని ఇండికేట్ చేస్తుందనంటే బేబీ ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేస్తున్నట్టు అండ్ బేబీకి ఆక్సిజన్ అందుతున్నట్టు. ఒకవేళ దీనికంటే వేరేగా ఇక్కడ ఇప్పుడు మిగతా ఆప్షన్స్ చూడండి. 40 minutes పీరియడ్ అన్నారు, అది పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంది. 2 or more అంటే అది చాలా తక్కువగా అయిపోయింది. అండ్ నో డెసలరేషన్స్ అని అంటే కూడా అసలు మనం ఇక్కడ మూమెంట్స్ కదా, మూమెంట్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ పెరుగుతుంది. తగ్గేదనంటే దట్ విల్ బి అనదర్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో అవి నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో వాటికి రిలేటెడ్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ద స్ప్రెడ్ ఆర్ డిస్పర్షన్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్. అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఇది ఒక నర్సింగ్ రీసెర్చ్కి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది. స్ప్రెడ్ అన్న డిస్పర్షన్ అన్న ఒకటే, దాన్ని ఏ వర్డ్ తోటి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మోడ్, మీన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మీడియం. ఓకే, పాజ్ ద వీడియో, ఫైండ్ ద ఆన్సర్. Here the correct answer is option C, standard deviation. Here I will use a simple terms with an example in order to understand you very easily. Okay, what is spread in statistics is just a means how different the numbers are from each other. If it is very close together, that is called small standard deviation. If it is very far means what the standard deviation is high, big one. Okay, if example you take in the delivery room, if you weigh the 5 babies weight, how the weight is means difference means first group the baby's weight is not much difference. The weight is like 2.0, 2.2, 2.3, 2.1 like this. Okay, so there is no much difference between these 5 weights. So that is called the small standard deviation. You take another group, in that
5 babies weight like varies from like 2 kgs, 2.5, 3 kgs, 4 kgs, 5 kgs, like that. So here the difference is more. So here the standard deviation is more. So here, so standard deviation will explain the spread, okay, how the numbers are different from each other. Like that only you can take the BP, temperature, weight. Okay, now I gave the example of weight. Then mean, median or mode will tell about the this shows the center, not how far the numbers are from each other. Okay na, everything like that only. ఇక్కడ సి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. స్ప్రెడ్ అంటే అర్థం ఏంటిది అంటే మనం తీసుకున్న నంబర్స్లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ నంబర్స్ ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నాయి, ఎంత వేరీ డిఫరెంట్ తేడా ఉందో చెప్పేదాన్ని స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అని అంటారు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను. ఏమంటారు, డెలివరీ రూమ్లో 5 బేబీస్ది వెయిట్ మీరు మెజర్ చేశారు. 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. 2 గ్రూప్స్లో ఒక గ్రూప్లో 5 బేబీస్ వెయిట్ మెజర్ చేస్తే 2.0, 2.1, 2.2, 2.25 ఇట్లా వచ్చింది. సో ఆ 5 వెయిట్స్లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే మైన్యూట్ ఉందన్నమాట, చాలా తక్కువగా ఉంది. సో ఈ డిఫరెన్స్ని, ఈ స్ప్రెడ్ని, ఈ డిస్పర్షన్ని స్మాల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అని అంటారు. అలానే ఇంకో గ్రూప్ది కూడా, దాంట్లో కూడా 5 బేబీస్ ఉన్నారు. ఆ బేబీస్ వెయిట్ చెక్ చేస్తే 2 kgs, 2.5 kg, 3, 4 kg, 5 kg అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ తేడా చాలా ఉంది. సో ఇక్కడ స్ప్రెడ్ ఎంత ఉందంటే బిగ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంది. సో ఇలాంటి వాటికి ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు స్టాటిస్టిక్స్లో. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వెయిట్ చెప్పాను, అలానే టెంపరేచర్ తీసుకోవచ్చు, బీపీ చూసుకోవచ్చు. సో అలాంటి స్టడీస్లో. ఓకే, సో ఇయర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వై నాట్ అదర్స్ అంటే మీన్, మోడ్, మీడియన్ అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే అన్నీ కలిపేస్తే దాంట్లో ఉండే కామన్ నంబర్, సెంటర్ నంబర్ ఎంత, అది తెలపడానికి మీన్, మోడ్, మీడియన్ యూజ్ చేస్తారు. సో హియర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ సింపుల్ టర్మ్స్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ట్రై చేశాను, మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. నౌ వీ విల్ గో టు ద అనదర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆఫ్థాల్మిక్ మెడికేషన్ షుడ్ బి ఇన్స్టిల్డ్ అట్ ద అంటే ఐ డ్రాప్స్ అనేది ఎలా వేయాలి, ఎక్కడ వేయాలి కంట్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ చాలామందికి తెలియదు కూడా. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హావ్ గివెన్: లోవర్ కంజంక్టివల్ సాక్, కార్నియా ఆఫ్ ద ఐ, అప్పర్ కంజంక్టివల్ సాక్, ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద ఐ. Pause the video, find the answer. Here the correct answer is option A, lower conjunctival sac. What is the rationale behind it? Because it should be this is the pocket formed, okay, where when the lower eyelid is gently pulled down, it forms a pocket. So you can instill the medication there. So with this what will happen means it will prevent the direct contact with the cornea, because eye drops are very highly sensitive, so it can be easily irritated or damaged. So with that you can prevent it, and you can ensure that medication is properly absorbed by the mucous membrane lining the conjunctiva, and it will also reduce the risk of patient blinking it out immediately. Okay, so for that purpose we will instill the eye drops in the lower conjunctival sac. Why not others means if you put on the cornea, it is very highly sensitive, so there is a chance of causing pain or damage. Upper conjunctival sac, it is less accessible and it make a discomfort to the patient also. Edge of the eye, it is vague and it is not recommended site for the installation. Okay na, ikkada lower conjunctival sac is the correct answer anamata. సో ఎట్లా అక్కడే ఎందుకు వేస్తామనంటే మనం అది దాని కిందికి జరిపినప్పుడు అది పాకెట్ ఫామ్ లాగా అవుతుందన్నమాట. సో నువ్వు అక్కడ మెడికేషన్ వేస్తే అక్కడ ఏంటిది మెడికేషన్ కొద్దిసేపటి వరకన్నా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కార్నియాకి డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వదు, సో అది ఇరిటేట్ అవ్వదు, డ్యామేజ్ కూడా అవ్వదు కార్నియాకి. మళ్ళీ మెడికేషన్ మంచిగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది అనమాట మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ద్వారా, అదే కంజక్టివ్ ఇది. మళ్ళీ ఇది పేషెంట్ కూడా అంత తొందరగా బ్లింక్ చేయడు, కొంచెం సేపు వరకు మందు అనేది కళ్ళల్లో ఉంటుందన్నమాట. అందుకే ఏ ప్లేస్నే అంటే ఆప్షన్ ఏదే ఎక్కువగా చూస్ చేస్తారు. వై నాట్ అదర్స్ అంటే ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ కార్నియా మీద వేశారనుకో, దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ పెయిన్ అనమాట, పెయిన్ అవ్వడం లేక డ్యామేజ్ చేయడం. అప్పర్ కంజంక్టివల్ సాక్ అయితే అంతగా
అది అసెసిబుల్ కూడా కాదు, అది డిస్కంఫర్ట్ అనమాట పేషెంట్కి. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద ఐ కూడా చాలా డిస్కంఫర్ట్, అది రికమెండ్ కూడా చెయ్యరు ఐ డ్రాప్స్ వేయడానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టు డిక్రీజ్ బ్రేడీ అరిథ్మియాస్ ఇన్ చిల్డ్రన్ డ్యూరింగ్ ఈటీ ట్యూబ్ ఇంట్యుబేషన్ సక్సినల్ కోలన్ ఈజ్ గివెన్ అలాంగ్ విత్. అంటే చిల్డ్రన్కి, పిల్లలకి ఈటీ ట్యూబ్ ఇంట్యుబేట్ చేసినప్పుడు బ్రెడికార్డియా అరిథ్మియాస్ కాకుండా ఉండడానికి సక్సినల్ కొలైన్ తోటి ఇంకొక ఇంజెక్షన్ కూడా ఇస్తారు, అది ఏది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ జైలోకెన్, అడ్రినాలిన్, వెకెరోనియం, అట్రోపియన్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is option D, atropine sulfate. Okay na? So succinylcholine, what is succinylcholine? It is a neuromuscular blocker, okay, and commonly used to facilitate the rapid intubation in children. Okay, so when you are giving, especially to the infants and young children, when you are administrating this, succinylcholine will cause the bradyarrhythmias or even asystole, okay, because of why it will occur means due to the increased vagal tone. So in order to prevent this, atropine sulfate, which is anticholinergic drug, is administered prior or means before or along with the succinylcholine. Why means what the function of the atropine? It will blocks the vagal stimulation, therefore it will prevents the bradycardia and maintains the heart rate. Why not others means, what is xylocaine? It is also known as lidocaine also. It is a local anesthetic and antiarrhythmic, but it is not used for the specific purpose. And what is adrenaline? Adrenaline is used for in cases of like cardiac arrest or anaphylaxis, not to prevent bradycardia. And vecoronium, it is also non-depolarizing muscle relaxant. It is used alternative to succinylcholine, but not for preventing bradycardia. ఇక్కడ ఆన్సర్ అట్రోపిన్ అనమాట. అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ ఇస్తారు. సక్సినల్కోలిన్ అంటే ఏంటిది? అది న్యూరోమస్కులర్ బ్లాకర్ అనమాట. ఇది మోస్ట్లీ ఇంట్యుబేషన్ టైంలో యూజ్ చేస్తారు, ఈజీ ఇంట్యుబేట్ కావడానికి. ఎందుకనంటే కావడానికి ఇస్తారు, కానీ ఎక్స్పెషల్లీ ఇన్ఫెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఇది బ్రేడీకార్డియా అరిథ్మియాస్ని క్రియేట్ చేస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వేగల్ టోన్. ఓకే, సో అది ప్రివెంట్ చేయడానికి అట్రోపిన్ ఇస్తారు. అట్రోపిన్ అనేది యాంటీకోలినర్జిక్ డ్రగ్ అనమాట. సో ఇది వేగల్ స్టిమ్యులేషన్, అంటే చెప్పాను కదా వేగల్ టోన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని, సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని ప్రివెంట్ అంటే బ్లాక్ చేసేస్తుంది, అంతగా ఎక్కువగా స్టిమ్యులేట్ కాకుండా. సో అలా మీన్స్ ఆ ఫంక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రేడీకార్డియా ఆగిపోతుంది, అంటే ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ బ్రేడీకార్డియా అండ్ మెయింటైన్స్ ద హార్ట్ రేట్. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే జైలోకెన్ అనేది లోకల్ అనెస్థీషియా, అది స్పెసిఫిక్ ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ పర్పస్లో అయితే యూస్ చేయరు. అడ్రినాలిన్ కూడా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అండ్ అనఫిలాక్సిస్కి యూస్ చేస్తారే తప్ప బ్రేడీకార్డియాని ప్రివెంట్ చేయడానికి కాదు. వెకరోనియం అనేది కూడా మజిల్ రిలాక్సెంట్ అనమాట. ఇది ఆల్టర్నేటివ్ సక్సినల్కోలిన్కి యూస్ చేస్తారే తప్ప ఇదేమంటారు బ్రేడీకార్డియాకి డిక్రీజ్ చేయడానికి కాదు. Once again, I would like to remind all the students who are appearing for upcoming exams, please don't forget to check out my previous videos as well. In those videos, I have discussed many important MCQs that are very likely to appear in your exam. So, as part of your revision, I strongly suggest you go through them. It will definitely help you in your final preparation. All the best. మళ్ళొక్కసారి మీకు అందరికీ గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎవరైతే ఆర్ఆర్బీ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్లీజ్ నా ప్రీవియస్ వీడియోని చెక్అవుట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే ఆ వీడియోస్లో కూడా నేను ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని చాలా డిస్కస్ చేశాను, ఏవైతే మీ ఎగ్జామ్స్కి రావచ్చు. అందుకే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రివిజన్గానే వాటిని కూడా ఒక్కసారి చూడండి. ఓకేనా? అవి డెఫినెట్లీ మీ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్కి హెల్ప్ అవుట్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను. సో ఆల్ ది బెస్ట్. Next question, the reliability of a measuring tool as all of the following except. This is also from the subject nursing research statistics topic. Okay na? So reliability అనేది measuring tool ది reliability అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఒక్కటి తప్ప అని అడుగుతున్నారు. సో the options they have given stability, efficiency, equivalence, internal consistency. Pause the video, understand the options and find the answer. Here the correct answer is option B, efficiency. Actually what is reliability?
Reliability means if I use the same tool again and again, will I get the same result or not? Okay, so a reliable tool give result that are consistent and trustworthy. So what are the measuring tools of reliability? Stability. So stability will come under the reliability. Means what? It gives the same result over time. Okay, so for example, if I say, if you are using thermometer to check the temperature of the same person, it will give the same result. So that is the stability. Okay, so equivalence means what? It means different people using the tool to get the same result. Okay, two different peoples are using, like if the two nurses are using the same pain scale, they will get the similar score. Okay, that is called the equivalency. What is internal consistency? It means that all the part of the tool are measuring the same thing only. Like if depression questionnaire is having the 10 questions, means that all 10 questions will checking the how the means depression, means that all questions are related to the depression only. So that is the internal consistency. Why not this one equivalence? Means efficiency means, what is efficiency? Efficiency means how quickly and easily something works with the least amount of time, effort or resources. For example, if I'll say, means if thermometers gives you a reading in 5 seconds, means nowadays we are using the digital thermometers instead of mercury thermometer. That thermometers will give the reading within 5 seconds, but that is not efficiency with when comparing with the this one, which one? Mercury thermometer, which will take the 1 minute time to measure the temperature. Like that only BP machine also, we are using now automatic BP machine. Okay, so that is also saving time, but it won't give the efficient number when we are comparing with the manual one. Okay, so ikkada correct answer anedi efficiency tappa migitavannni measuring tool anamata reliability ki. Reliability ante entidi? అది ఏదన్నా మనం టూల్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం ఒకటే రిజల్ట్ వస్తుందా రాదా, దాన్నే రిలయబిలిటీ అంటారు. సో దాంట్లో మెజరింగ్స్ టూల్స్ అంటే ఏవైతే మనం టూల్స్ యూస్ చేస్తామో అది స్టెబిలిటీగా ఉండాలి, ఈక్వలెన్స్గా ఉండాలి, ఇంటర్నల్ కన్సిస్టెన్స్గా ఉండాలి. స్టెబిలిటీ అని అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలంటే, ఒక థర్మామీటరు మనం ఒకే పర్సన్కి టెంపరేచరు మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసినప్పుడల్లా అది ఒక్కటే రీడింగ్ ఇస్తుంది. సపరేట్ రీడింగ్ అయితే ఇవ్వదు కదా. అంటే అక్కడ మెజరింగ్ అనేది స్టెబిలిటీగా ఉంది, రిలయబిలిటీ అనేది. ఈక్వలెన్స్ అని అంటే ఇద్దరు నర్సులు ఒకటే పెయిన్ స్కేల్ని ఒక పర్సన్కి అది పెయిన్ మెజర్ చేసినప్పుడు ఒక్కటే రావాలి, ఇద్దరు నర్సులు యూజ్ చేసినా కూడా, దాన్ని రిలయబుల్ అంటారు. ఇంటర్నల్ కన్సిస్టెన్సీ అని అంటే ఒక పేషెంట్లో మనము డిప్రెషన్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు ఒక 10 క్వశ్చనర్స్ రాసుకుంటాం. ఆ 10 క్వశ్చనర్స్ కూడా డిప్రెషన్కి రిలేటెడ్ అయ్యే ఉంటుంది, వేరే క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ అయ్యి ఉండదు కదా. సో అవన్నీ దేని గురించి చెప్తాయి? డిప్రెషన్ గురించి చెప్తాయి. సో అది ఇంటర్నల్ కన్సిస్టెన్సీ అంటారు. సో ఈ 3 మెజరింగ్ టూల్స్ అనమాట రిలయబిలిటీకి. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే, వై నాట్ దిస్ ఎఫిషియన్సీ అని అంటే, ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఒకటే కాదు కదా. సో ఎఫిషియన్సీ అని అంటే ఏంటిది అంటే మెజరింగ్ ఎంత క్విక్ అండ్ ఈజీలీ వస్తుందో, ఎందుకంటే ఇది టైంని, ఎఫర్ట్స్ని, రిసోర్స్ని సేవ్ చేస్తుందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనము డిజిటల్ థర్మామీటర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, డిజిటల్ బీపీ యూస్ చేస్తున్నాం, ఏవైతే క్విక్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేస్తాయి. కానీ వెన్ కంపేరింగ్ విత్ ద మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ అండ్ మాన్యువల్ వన్, ఏవైతే టైం ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో దానితో కంపేర్ చేస్తే ఇది కరెక్ట్ మెజరింగ్ ఇవ్వదు, మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ నాట్ ద మెజరింగ్ టూల్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ. ఐ హోప్ కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కావాలి, ఎందుకంటే నర్సింగ్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. సో నేను ఒక 1 వర్డ్లో లేక 1 మినిట్లో నేను చెప్పేయలేను. సో నేను ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఐ హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్. సో హియర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆల్ ఆర్ ద మెజరింగ్ టూల్ ఆఫ్ ద reliability. Next question, what is folic acid? When is folic acid started in the antenatal period to prevent congenital disorders in an infant? Okay, actually it is what is folic acid, that you just remove out
when the folic acid started in the antenatal period to prevent congenital disorders in infant. ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది యాంటీనేటల్ పీరియడ్లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి కంజనైటల్ డిజార్డర్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అని అన్నారు. హియర్ ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ బిఫోర్ కన్సెప్షన్, డ్యూరింగ్ ద థర్డ్ ట్రైమిస్టర్, డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. Pause the video and find the answer. Here the option A is the correct answer. I think everybody are guessed during the first trimester because after conceiving only the patient, the mother will come to the hospital. So we all will suggest in the during first trimester only, that is first month of after conception. But actual, if you'll see that you have to give the you have to start the folic acid before conception only. Okay, so what is folic acid? It is a crucial for proper closure of the neural tube which later forms the baby's brain and spinal cord. Okay, so this will happens within the first 28 days of pregnancy. So often when the woman knows that she is a pregnant. Okay, but whenever if the parents are preparing for the conception, it's better that time only to start the folic acid. Okay, ఇక్కడ ఆప్షన్ బిఫోర్ కన్సెప్షన్ అనమాట. అందరూ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అని గెస్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ బిఫోర్ కన్సెప్షన్ అప్పుడు తీసుకుంటే ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ అంటే ప్రిపేర్ అవుతారో కన్సీవ్ అవ్వడానికి మదర్, అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి బెటర్ అనమాట. సో ఫోలిక్ యాసిడ్ దేనికి యూస్ చేస్తారు? న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ అలాంటివి ఏవి జరగకుండా ఉండడానికి. ఎందుకంటే లేటర్ ఆన్ అదే న్యూరల్ ట్యూబ్ బేబీస్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. ఇది 28 days ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో అవుతుంది, అంటే ఫస్ట్ మంత్. అందుకే మదర్ కన్సీవ్ అయినా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మన హాస్పిటల్కి వస్తారో మనం అప్పుడే వాళ్ళకి ఇస్తాము. బట్ కొంతమంది అయితే 3 months తర్వాత కూడా వస్తారు. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లక్ అనే అనుకోవాలి, ఎందుకంటే హైలీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ అవ్వడానికి. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అంటే మనము మదర్కి బిఫోర్ కన్సెప్షన్ టైం నుంచే ఫోలిక్ యాసిడ్ స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ అని చెప్పాలి. సో ఇది ఏఎన్ఎమ్స్ అండ్ ఆశా వర్కర్స్ది వర్క్ అనమాట, ఎందుకంటే మన దాకా రారు కాబట్టి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో, వెన్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ అన్ ఐఎం ఇంజెక్షన్ టు అన్ ఇన్ఫెంట్ ద నర్స్ చార్ట్ షుడ్ యూజ్ విచ్ సైట్. అంటే పిల్లలకి మనము ఐఎం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ సైట్ని మనం ప్రిఫర్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ వెంట్రోగ్లూటియల్, వాస్టస్ లాటరాలిస్, డెల్టాయిడ్, డార్సోగ్లూటియల్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is option B, vastus lateralis. Okay, so whenever we are administering IM injection to an infant, the vastus lateralis muscles are preferable, we will choose. Why? Because it is located on the outer thigh. Okay, and it is as a anatomical consideration, if you will see as an anatomical, it is well developed in infants and toddlers and making it safe and reliable site for injection. And it is safety also because there is no large blood vessels or major nerves will be present in this area. So it will minimize the risk of injury also. And it is easy to assess also because it presents in the outer thigh. Okay, why not others? Means ventrogluteal is safe for adults, not for infants, because it is deep location and it is difficulty to locate, okay, in the infants. And deltoid muscles are not well developed in infants, especially those are under 1 year. That's why it is also not recommended. And dorsogluteal also not recommended because it is very it is located near the sciatic nerve and large blood vessels and posing very high risk for injury. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ అనమాట, వాస్టస్ లాటరాలిస్. ఎందుకంటే ఇది ఈజీగా లొకేట్ అయి ఉంటుంది, అంటే అవుటర్ థైలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీ టు అసెస్. అనటమికల్గా కూడా చూసుకుంటే ఇవి వెల్ డెవలప్గా ఉంటాయి ఇన్ఫెంట్స్లో, టాడ్లర్స్లో. సో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఈజీ అండ్ సేఫ్టీ కూడా, అంటే ఇలా ఈ ప్లేస్లో లార్జ్ బ్లడ్ వెజల్స్ కానీ మేజర్ నర్వ్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే వెంట్రోగ్లూటియల్ అనేది బేబీస్లో చాలా డీప్లో లొకేట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట, డిఫికల్టీ టు లొకేట్ ఆన్. సో డెల్టాయిడ్ మజిల్స్ కూడా నాట్ వెల్లీ డెవలప్డ్ అనమాట ఇందులో ఇన్ఫెంట్స్లో, టాడ్లర్స్లో. అందుకే ఇది ఐఎం ఇంజెక్షన్స్కి సూటబుల్ కాదు. డార్సోగ్లూటియల్ కూడా రికమెండెడ్ కాదు ఇన్ఫెంట్స్లో, ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్లో స్కయాటిక్ నర్వ్ అండ్ లార్జ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో దెర్ ఈజ్ హయ్యర్ రిస్క్ ఫర్
injury. That's why we will choose vastus lateralis. Okay, so B is the correct answer. So that's all for today's video. I hope it was helpful for you for your exam preparation. Okay, once again I suggest you go through my previous videos too. There are many important MCQs discussed there which can come in your exams. So keep revising, stay focused and give your best. All the very best for your exams. See you in the next video. So ఈ రోజుటి వీడియోకి ఇంతే. సో ఇవి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను మీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో. సో మళ్ళొక్కసారి నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని కూడా చెక్అవుట్ చేయండి. దాంట్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని నేను డిస్కస్ చేశాను, అవి మీ ఎగ్జామ్స్లో రావచ్చు. సో కీప్ రివైజింగ్, స్టే ఫోకస్ అండ్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. So as usual I'll say, please hit the like button and please like, share and subscribe my channel, and we will meet in the next video. Until then, take care, bye.